哈利路亚，哈利路亚，感谢主，哈利路亚，哈利路亚。他的恩典，他的恩惠，让我们可以平安的来到这。我们相信，他已经带领我们能平安的跟我们这里参加聚会。我们要开始我们的崇拜会，请大家站起来。我们要预备，我们要的心，我们要唱万军耶和华，哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚，感谢主，哈利路亚，哈利路亚，万军耶和华，你的举说何等可爱，我羡慕歌颂你的耶和华，万军耶和华，阿门，哈利路亚。你的举说何等可爱，我羡慕可想你的言语，哈利路亚，哈利路亚。我心肠肉体向你阿门，哈利路亚，万军耶和华，阿门。你的举说何等可爱，我羡慕可想你的言语，我心肠肉体向你愿你的荣耀，愿你的荣
利路亚，感谢主，哈利路亚，哈利路亚，愿你的荣耀从天降下来，充满这地，与我们相遇，充满这地，充满这地，与我们相遇，充满这地，充满这地，与我们相遇。哈利路亚，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 哈利路亚！感谢主，感谢主，你是我们伟大的神，伟大的神啊！哈利路亚，哈利路亚！一切荣耀全归于你，我们伟大的神，我们非常非常感谢你，主啊！哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢主，感谢主，你已经带领我们每一位能平安的来到这儿，都是你的恩惠，主啊！哈利路亚，哈利路亚！我们求你，主啊，还没来到的弟兄姐妹，求你带领他们，主啊，可以平安的来到这儿，可以跟我们一起来尊崇赞美你，主啊，你是我们唯一配得赞美的主。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢主，感谢主，求主饶恕我们所有的罪，让我们配得来到你的面前，我们可以喜乐的尊崇你、赞美你。主啊，我们需要你，欢迎我们来到我们当中，主啊，感谢主，圣灵活水，求你留在我们当中，掌握我们的心，我们可以带着虔诚的心来尊崇你、崇拜你。感谢主，感谢主，哈利路亚！一切荣耀全归于你，主啊！我们相信你与我们同在，求你带领我们的崇拜会从开始到结束，一切荣耀全归于你。触摸我们的心，甚至我们能感受到你的同在，我们能喜乐的赞美你。感谢主，感谢主，奉主耶稣基督的圣名，我们求你祷告，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，阿门。感谢主，我们仍站着，我们要喜乐的唱赞美神，喜乐，哈利路亚！你是我喜乐的主，哈利路亚！你是我喜乐泉源，哈利路亚！你是我喜乐泉源，你是我欢喜跳跃，你是我自由飞翔，不再被罪恶捆绑。你是我永生盼望，你爱有无比力量，从今生直到永远，你一切不会改变。你的宝血有能力，能医治一切的伤口，你的复活能改变一切的救赎，成为祝福。阿门。我们要高举你生命，你配得所有最大的赞美。我们要用全心和全意来敬拜你。阿门。我们要欢迎你来临，愿你来这里宝座在这里。我们要张开口，不停赞美你。你是我喜乐，你是我喜乐泉源。阿门。你是我欢欣跳跃，你是我自由飞翔，不再被罪恶捆绑。你是我永生盼望，你爱有无比力量，从今生
宝血有能力，能医治一切的伤口。你的复活能改变一切的救主，成为祝福。阿门。我们要高举你生命，你配得所有最大的赞美。我们要用真心和全力来敬拜你，我们要欢迎你来临，愿你来这里宝座在这里，我们要张开口，不停赞美你。你是我喜乐，哈利路亚！神啊，你是我们的喜乐，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢主，你是我们的喜乐泉源，哈利路亚！感谢主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！你是我永生盼望，你爱有无比力量，从今生到永远，你一直不会改变。你的宝血有能力，能医治一切的伤口。阿门。你的复活能改变一切的救主，成为祝福。阿门。我们要高举你生命，你配得所有最大的赞美。我们要用真心和全意来敬拜你。阿门。我们要欢迎你来临，愿你来这里宝座在这里，我们要张开口，不停赞美你的宝血。你的宝血有能力，能医治一切的伤口。阿门。你的复活能改变一切的救主，成为祝福。阿门。我们要欢喜你生命，你生命最大的赞美。我们要用全心和全力来敬拜你。阿门，哈利路亚！我们要欢迎你来临，愿你设立宝座在这里，我们要张开口，不停赞美你。我们要张开口，我们要张开口，不停赞美你。我们要张开口，哈利路亚！我们要张开口，不停赞美你。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢哈利路亚，一切荣耀全归于我们伟大的神。哈利路亚，哈利路亚！感谢主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们每时每刻都想起你，主啊，因为你是我们伟大的主，你是我们慈爱的主。哈利路亚，主啊，你是我们的一切。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢主，感谢主，你的祝福，你的恩惠，让我们可以每时每刻想起你。哈利路亚，哈利路亚！心情低落的时候，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！想起你的温柔，哈利路亚！只有你的爱触摸我们的心，只有你的爱让我们坚强。哈利路亚！低落的时候，想起你的温柔，你那看不见的手安慰我。阿门，哈利路亚！风风雨雨的天空，盼望看见彩虹，是你恩典的承诺。心情低落的时候，心情低落的时候，想起你的温柔，你那看不见的手安慰我。阿门，哈利路亚！风风雨雨的天空，好像看见彩虹，是你恩典
哈利路亚。每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。哈利路亚。又落落，好像潮起潮落，你的慈爱是水不能淹没。阿门，哈利路亚。听你轻声对我说，一生不离开我，给我恩典的承诺。阿门，哈利路亚。每当想起，每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。心情低落的时候，心情低落的时候，想起你的温柔，你那看不见的手安慰我。阿门，哈利路亚。风风雨雨的天空，盼望看见彩虹，是你恩典的承诺。每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。心情起起的，心情起起又落落，好像潮起潮落，你的慈爱中水不能淹没。阿门，哈利路亚。听你侧声对我说，一生不离开我，给我恩典的承诺。每当想起你，每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。每当想起你，每当想起你，塞法尼亚牧者上台讲道。还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。每当想起你，每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。生命在路，生命在路有你陪我，生命在路，生命在路有你陪我。哈利路亚，哈利路亚。 Haleluya. Haleluya. Betapa agung, besar dan mulia Engkau Tuhan. Kasih setia Tuhan begitu besar nyata di dalam hidup kami. Siapakah kami manusia yang penuh dengan dosa ini Tuhan?
Engkau turun, tinggalkan surga mulia dan menebus kami. Bahkan dalam perjalanan iman kami, ketika kami ada di jalan yang sempit, bahkan di lembah bayang-bayang maut, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau kami masih ada, ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bahkan sepekan Tuhan sudah pelihara kami. Dan kalau sore hari ini kembali kami berhimpun di tempat ini untuk kami beribadah, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Karena firman-Mu yang berkata 2-3 orang berhimpun di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Karena itu kami ada di sini untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami ada di sini untuk menikmati persekutuan dengan Engkau. Karena Engkau lah sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber pengharapan. Haleluya. Di tengah keadaan dunia yang penuh dengan gelora ini, kami hanya bisa bersandar kepada Tuhan. Karena Engkau lah gunung batu kami. Engkau lah benteng perlindungan kami. Sebab Engkau lah Tuhan Allah semesta alam. Tuhan terima kasih, biar setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, hati kami terbuka. Mari biarlah Roh Kudus-Mu menggarap hati kami. Dan benih firman-Mu itu tertanam di hati kami. Meteraikan dengan Roh Kudus-Mu dan bekerjalah. Kami luaskan Engkau berkarya sore hari ini Tuhan. Engkau mengerti kebutuhan dan keperluan kami. Bekerjalah oleh Roh-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, berkati kami semua yang sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Segala puji bagi-Mu. Kami mau sambut firman-Mu dengan mengucap syukur, alaskan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Haleluya, puji Tuhan. 哈利路亚，赞美主！弟兄姐妹，大家下午好。 Wah, saudara kekasih, semuanya sehat-sehat. Saya dapat bocoran ini masalahnya dari Huang Lause. Kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani pada sore hari ini melalui Bapak James yang sudah memberikan kepercayaan. 感谢主，今天主给我机会在这里服侍他。 Firman Tuhan pada sore hari ini 挺傍晚的境界呢， mau berbicara sedikit tentang rasa takut. 我要提到关于害怕的情绪， Karena ternyata rasa takut itu merupakan bentuk lain dari iman hanya negatif. 那么如果是说害怕的情绪呢，就是另外一方面是说这个是心性的负面。 Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， orang Kristen disebut orang percaya atau orang beriman. 那么基督徒呢，就是说是相信神或者是有信心的人， Bukan sekedar percaya kepada sesuatu atau suatu hal, tetapi percaya kepada seseorang. 不但只是相信某一种东西，但是相信一个人。 Dan seringkali rasa takut pun itu karena percaya terhadap sesuatu atau seseorang. 也许有这个害怕的情绪呢，也许是因为相信某一个人或者某一种东西。 Sebuah ilustrasi saya sampaikan, 我要给一个比喻， dikisahkan malaikat pencabut nyawa mendapat utusan dari Yang Maha Kuasa untuk pergi ke suatu kota. 还有一位这个掌灵魂的天使呢，被神派去到某一个城市， untuk mendatangkan hukuman melalui bencana di kota tersebut. 要带来一个这个灾祸，因为他们要被惩罚。 Saat memasuki pintu gerbang kota tersebut, 当他进到城门的时候， ada seorang tua yang bijak yang berdiri di pintu gerbang tersebut. 有一个有智慧的老人，他站在这个城门的旁边， Dan bertanya kepada malaikat pencabut nyawa ini, apa tujuanmu? 那他就问这个斩这个灵魂的天使，他说：“你的目的是什么？” Saya diutus Yang Maha Kuasa untuk mencabut nyawa penduduk kota ini.
他说我被神来差遣，是要把这里所有城市的人们的灵魂斩去。 Ditanya, berapa banyak? 1000. 啊，这个老人就问他多少多人呢？他说1000名。 Baik, kalau demikian, karena itu sudah keputusan yang maha kuasa, silahkan, tapi jangan lebih dari 1000 nyawa. 他说好了，如果这是全能者的决定，好吧，1000名，但是不要超过1000名。 Singkat cerita, kota tersebut dilanda dengan wabah dan bencana sehingga menimbulkan banyak korban. 那么，所以我们缩短那个城市呢，因为得到这些疫情，而且灾祸呢，很多的人伤亡。 Setelah sekian lama didengar berita oleh orang tua di pintu gerbang ini, jumlah korbannya 3000 jiwa. 那么过了一段时间呢，这个老人听到消息，死亡的人差不多有3000名。 Ketika malaikat maut ini, pencabut nyawa ini pulang melalui pintu gerbang tersebut, ditanya oleh orang tua ini. 那么当这个掌灵魂的天使要出来从城门的时候，这个老人就问他。 Kamu bilang cuma 1000, tapi kenapa kok yang mati 3000? 他说：“你说的要1000名，他们伤亡，但是为什么死的有3000多名？” Malaikat pencabut nyawa ini berkata, 这天使就回答他说 sesuai dengan perintah yang maha kuasa, hanya 1000 nyawa yang saya cabut dengan bencana. 照这个全能者的吩咐，我进行就是把1000名的灵魂斩去。 Lalu kenapa yang 2000-nya lagi? Si orang tua ini bertanya. 那么老人就问他2000名呢？ Yang 2000 bukan karena saya, tapi mereka mati karena ketakutan. 他说2000名呢，不是因为我，但是他们害怕到死。 Jadi saudara bayangkan, yang dibunuh 1000 mati, tapi yang mati karena ketakutan 2000. 那么弟兄姐妹，我们想一想，1000名是伤亡的，但是2000名他们是害怕到死。 Jadi jumlah kematian karena ketakutan lebih banyak dari yang kena bencana atau wabah. 那么害怕到死的呢，超过这些得到疫情的灾祸的人。 Dari beberapa kasus terkait orang yang positif COVID, 那么跟有这个关系的呢，就是得到新冠病毒的人呢。 dari banyak kasus yang saya dengar, justru mereka sembuh dari COVID dan meninggal bukan karena COVID. 有许多他们是已经治疗，已经好了，但是有许多死掉，不是因为是新冠病毒。 Tapi pandemi COVID-19 sudah menjadi momok yang menakutkan bagi seluruh dunia. 但是这个疫情使到全世界震动了，到害怕。 Sama seperti contoh tadi, banyak yang mati justru bukan karena COVID, tapi karena ketakutan, karena stres, dan banyak hal lain lagi. 所以刚才我的比喻就是，许多伤亡或者死的呢，不是因为是疫情，但是因为他们害怕，还有很多的压力，使到他们死。 Saya memberi judul khotbah sore hari ini, antara ada dan tiada. 那么我今天的题目呢，就是有和没有的中间， Antara ada dan tiada. 有和没有。 Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai 17, 在列王记下第6章14节到17节， kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pada pasal yang ke-6. 我们打开列王记下第6章。 Kalau kita memperhatikan ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-23, 如果我们注意第8节到23节， perikop ini berbicara tentang Raja Aram yang mengirim pasukan untuk menangkap Elisa. 在这里我们知道这个以色列王他就派人要抓捕以利沙。 Hal itu dilatar belakangi karena setiap usaha dari tentara Aram untuk melawan tentara Israel itu gagal. 因为这些阿兰王呢，他想尽某办法要抓捕这个以色列王呢，都是抓不到。 Setiap rencana yang telah disiapkan itu menjadi
gagal karena rupanya dibocorkan oleh Nabi Elisa. 亚兰王的某种计划呢都被泄露呢，因为都是由以利沙先知引起的。 Sehingga Raja Aram memerintahkan untuk menangkap Elisa dengan mengirim pasukan yang sangat banyak. 所以亚兰王他派遣了他许多的军队呢，要去捕以利沙先知。 Kita membaca di ayat yang ke-14 demikian. 我们看第14节， Berbunyi demikian ayat 14. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Saya membaca sampai ayat yang ke-17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. 我们从列王记下第6章从14节读起。 王就打发车马和大军往哪里去？夜间到了，围困拿城。神的仆人清早起来出去，看见车马军兵围困了城。仆人对神人说：“哀哉，我主啊，我们怎么行才好呢？”神人说：“不要惧怕，与我们同在的比与他同在的更多。”以利沙祷告说。 耶和华，求你开着少年人的眼目，使他能看见。耶和华开他的眼目，他就看见满山有火车火马围绕以利沙。 Saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat ini, 弟兄姐妹，如果我们注意这一些经节， bagaimana ketenangan kota Dotan itu mendadak menjadi hiruk pikuk karena serbuan tentara kerajaan Aram. 我们看见这个本来是平静的城呢，为什么突然间有这么乱喊乱叫呢？因为充满了许多的兵军围绕这个城。 Sasarannya adalah kediaman dari Nabi Elisa. 他们的目的就是到以利沙的住处。 Ketika pagi hari itu bangun, bujang Elisa melihat bahwa kediamannya dikepung oleh tentara Aram dan ini sangat menakutkan. 那么清早起来，这个神人的仆人呢，看到这些人呢围困了城， Dan itu menimbulkan reaksi ketakutan dari bujang Elisa ini. 这引起了这个仆人的惧怕的心。 Tapi ternyata Elisa menenangkan bujangnya dengan mengatakan, 但是以利沙呢，平静他的仆人的心，跟他说。 bahwa yang menyertai kita katanya lebih banyak daripada yang menyertai mereka. 说与我们同在的比他们同在的更多。 Lalu kemudian Elisa, maksud saya bujangnya ini tentu nggak mengerti apa sih maksudnya yang menyertai kita lebih banyak, padahal jelas-jelas mereka hanya berdua. 这个仆人呢，当然不明白、不懂，因为与他们同在，他们只是2个人，怎么说很多呢？ Lalu kita membaca di dalam ayat yang ke-17 bagaimana Elisa berdoa supaya Tuhan membuka mata bujangnya. 那么我们看到第17节呢，以利沙就祷告，使耶和华打开这个少年人的眼目。 Mata yang mana yang harus dibukakan? Padahal bujang ini melihat dengan matanya sekeliling tempat tersebut dikelilingi atau dikepung oleh tentara dari kerajaan Aram. Mata yang mana? 那么是哪一副这个眼镜呢，或者眼目呢？因为他的眼睛，这个仆人的眼睛，看到这些满山都有火车火马围绕以利沙。 Tentu saudara kita sepakat bahwa mata jasmani bujang ini sehat, normal. Sehingga dia bisa melihat dan ketakutan saat melihat apa yang dia lihat saat itu. 我们相信这仆人的肉体眼睛呢是健康的，所以他看的完全是的确发生的时候。 Dan ketika kita membaca dalam ayat ini, selesai berdoa, maka mata bujang ini melihat bahwa tempat tersebut dikelilingi dengan kuda dan kereta berapi. 那么
这个以利沙祷告完的时候呢，这个仆人呢的眼睛就张开，神把他眼睛张开，好叫他能看到他的周围就是有火车火马。 Jadi kita melihat bahwa yang dibukakan itu bukan mata jasmani, tetapi mata rohani. 所以我们看到他的眼睛不是肉体的眼睛，但是是属灵的眼睛被打开。 Jadi saudara di sini kita bisa melihat bahwa ada dua dimensi, yaitu dimensi kasat mata secara jasmani dan ada dimensi rohani yang tidak terlihat atau dimensi dunia roh. 那么弟兄姐妹，我们看到有两种的眼目，能够看到的就是肉体的眼睛，跟属灵的眼睛，就是能够我们看到属灵的事。 Ini adalah sebuah realita yang mungkin sulit untuk dipahami. 这个是也许非常困难被接受的一个事实。 Karena sejujurnya kita lebih terbiasa dengan apa yang kita lihat dengan mata jasmani ini. 因为的确我们是用肉体的眼睛习惯了看我们常看的东西。 Kita begitu terbiasa dengan apa yang kita bisa lihat yang membentuk pemikiran kita. 所以我们通常呢已经习惯我们所看到的呢影响到我们的思想。 Saya teringat di sekolah Alkitab, saudara. 我记得在神学院前， Kalau saudara pergi ke sekolah Alkitab Beji, Batu Malang, orangnya masih ada sebagai pengerja di sana. 那么如果弟兄姐妹到这个马郎那边有神学院的工作人员还在到现在。 Dia satu angkatan dengan saya tahun 90 di sekolah Alkitab. 他跟我是一个同班，就是在90年在那里升神学。 Dia punya kelebihan, saudara, matanya bisa melihat apa yang mata kita nggak bisa lihat. 他有一个特点呢，所以他能够看见我们肉体的眼睛看不见的。 Seringkali kalau jalan dengan dia waktu malam, saudara, dia bisa berbicara, awas, minggir. 如果通常晚上跟他一起散步的时候呢，他能够说你们滚开滚开。 Pernah waktu berjalan dengan saya dia bilang, diam dulu. 曾经呢，他跟我一起散步的时候，他说先停下来。 Saya bilang kenapa? Lalu dia jawab dalam bahasa Jawa, ono endas gelundung. Nggak ngerti maksudnya apa. 我不知道. Apa ya? Kepala menggelinding. Oh, 他就说hantu itu ya. Ya. Orang Jawa bilang endas gelundung gitu. 那么他说你停下来，因为有这个头呢在那里滚来滚去。 Dia bilang bentuknya seperti semangka, tapi ada kuping, ada mata, ada gigi, ada hidung, hanya botak. 他说这个头呢像西瓜一样，但是有鼻子、有耳朵、有牙齿，但是它是光头。 Saya bilang mana itu ngarepmu katanya, di depanmu. Waduh, saya terkejut saudara. 他说我就问他在哪里，在哪里？他说就是在你的前边。 Cerita lain ketika retreat ada jemaat anaknya masih kecil. Dia bisa lihat, katanya tuh ada itu anak kecil katanya lagi di sana. 那么同样的，在一个时期，在进修会的时候呢，有一个小童呢，他说我看到很多小童呢在那边。 Artinya saudara, ada hal-hal yang secara mata fisik kita nggak bisa lihat, tapi bukan berarti itu nggak ada. 弟兄姐妹，我的意思就是说，的确我们的肉体的眼睛有些时候看不到的东西。 的确，那些东西还是存在。 Ketakutan seringkali karena kita percaya untuk sesuatu yang kita nggak lihat. 通常害怕的情绪呢，因为我们相信我们还没有看到的东西。 Sementara iman kita sendiri pun bertumpu kepada sesuatu yang kita nggak lihat. Karena kalau udah kelihatan itu bukan iman lagi. 但是我们的信心同样的，我们相信我们所眼睛看不到的，因为如果我们已经看到了，那不是信心。 2 Korintus mengatakan bahwa hidup kami ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. 哥林多后书提醒我们的生活呢，不是因为我们看到，但是因为我们相信。 Percaya ini bersumber dari menurut surat Roma adalah iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. 罗马书提醒我们，就是说，我们的信心呢，有呢，因为我们听神的话语，但这个听神的话语呢，就是说基督的话。
kembali kepada kisah bujang Elisa ini, ada dua realita yang sekarang dia lihat. 回到这个以利沙的仆人呢，他看见有2个事实。 Tentara Aram yang mengepung mereka banyak, 这个亚拉王的军队呢，围绕他们的许多， tetapi pasukan bala tentara sorga yang terdiri dari kereta dan kuda berapi lebih banyak dari mereka. 但是天间那里有火车火马，比这些亚拉王的军队更多。 Saudara, pandemi COVID-19 nyata. 弟兄姐妹，新冠病毒的疫情是事实， Tapi kuasa Allah lebih nyata lagi dalam hidup kita. 但是神的大能更加是事实，对我们相信他的人。 Dampak pekerjaan virus COVID nyata. 这个细菌呢，在这个新冠病毒的呢，的确是有。 Tapi dampak dari kuasa Allah yang bekerja dalam hidup orang percaya juga jauh lebih nyata. 但是神的大能工作在相信他的人的，更加是事实。 Pilihan ada di tangan kita, mau pakai mata jasmani ataukah mau pakai mata rohani. 所以选择是在我们要用肉体的眼睛，或者要用属灵的眼睛。 Pertanyaannya adalah begini. 这问题就是这样。 Saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah sebelum mata bujang ini dicelikan mata rohaninya, kuda dan kereta berapi itu sudah ada atau belum? 我想请问弟兄姐妹一个问题，就是说，当这个仆人还没有被打开他的属灵的眼睛，是不是火车火马已经有了呢？ Ada atau tidak menurut saudara? Yang bilang ada, boleh angkat tangan. Bahwa sebelum bujangnya melihat, bala tentara sorga itu sudah ada mengelilingi mereka. Boleh angkat tangan. 所以弟兄姐妹，你们如果相信这火箭火马已经有了，当这个仆人的属灵眼睛还没有被打开的时候，请你举手，我想看一看。 Kalau saudara yang mengatakan, wah tidak ada, belum ada, boleh angkat tangan? 如果说还没有的话呢，你可以举手。 Berarti kalau yang nggak ngangkat tangan tadi, wo bu ce tau. 所以如果没有举手的时候啊，我不知道。Saudara, saya yakin, saya percaya bahwa sebelum mata bujang Elisa dicelikan, kuda dan kereta berapi sudah ada. 弟兄姐妹，我肯定，我相信，当这个以利沙的仆人的属灵眼睛还没有被打开的时候，这些火军、火马、火车呢，已经有在他们的周围。 Hanya persoalannya bujang ini mata rohaninya belum terbuka. 问题是这个仆人的属灵眼睛还没有打开。 Kenapa saudara? Karena Alkitab mengatakan, coba kita buka di dalam Mazmur 34 ayat 7. 我们打开诗篇第34篇第7节。 Mazmur 34 ayat yang ke-7. 诗篇第34篇第7节。 Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. 在中文是第6节，这些困苦的人呼求耶和华，更垂听，救他脱离一切患难。 Kenapa saudara? Perhatikan ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. 为什么呢？我们看第8节，华文是第7节，耶和华的使者在敬畏他的诗，为暗营，他救他们。 Saudara, ini firman yang bilang bahwa malaikat Tuhan disadari atau tidak, dilihat atau tidak, dia berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. 所以我们相信不相信，弟兄姐妹，上帝的天使呢，在敬畏他的人施为安营，他救他们。 Kenapa demikian? Karena surat Ibrani pasal 1 mengatakan malaikat ditugaskan untuk melayani orang-orang percaya. Itu yang Alkitab bilang. 我们看到在希伯来书第1章那里，就是说天使呢被差遣来服侍世人。 Beberapa tahun yang lalu ada seseorang bercerita kepada kami.
几年前呢，有人告诉来跟我们讲一些， Dia bermaksud jahat untuk mencelakakan kami dengan ilmu hitam. 他是有一个恶心呢，要毒害我们，通过这些这个邪恶的事。 Itu sekitar tahun 92 ya, 93, sekitar 93-94 saudara. 但在93、94年， Rupanya dia kirim sesuatu untuk mencelakakan kami, tapi tidak mampu katanya, tidak bisa tembus karena ada malaikat menjaga di rumah kami. 他这个是想寄一些东西呢给我们，要害我们呢，但是这完全没有成功，因为有天使在那里守住我们的家。 Orang ini mengaku bahwa kami tidak bisa menyentuh karena ada yang menjaga. Saya yakin itu malaikat. 那么这个人承认他们完全不能够动我们一根毛，因为我相信那时有天使在照顾看顾我们。 Dan saya percaya ada banyak pengalaman juga dari anak-anak Tuhan yang dilindungi secara supranatural karena ada malaikat yang melindungi. 我相信许多神的相信人，许多相信神的人呢，也是被这个天使围绕着，那么超人能够了解到的。 Saya tambahkan lagi satu ayat, Mazmur 91 ayat 9 sampai 11. 再打开诗篇第91篇第9章到11节。 Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. 我们看诗篇第91篇第9节读到11节，耶和华是我的避难所，他已将至高者当你的居所，呼唤必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。 Bapak Ibu Saudara, ini janji firman. Saudara lihat atau tidak? 弟兄姐妹，这是神的应许，你看见到或者你看不到。 Perlindungan Allah melalui malaikatnya itu sudah diberikan bagi setiap orang percaya. 的确，神的保护通过他的使者呢，已经有在信他的人。 Tetapi bagaimana mengalami perlindungan ini secara nyata itu ditentukan. Berani nggak kita percaya kepada firman Tuhan? 那么，如何能够体会到的确有这样的保护呢？这是靠着你信或者你不信。 Alkitab mengatakan bahwa jadilah padamu menurut imanmu, karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. 那么圣经告诉我们，就是照你所信的成就，因为对信神的人的信心没有一个不可能的事。 Banyak orang yang meragukan bahwa COVID itu hanya cerita atau sesuatu yang omong kosong. 许多人怀疑这个新冠病毒呢，只是一个讲而已，不是真实的。 Tapi begitu dia kena sakit, hampir mati, baru dia bilang COVID ada. 当他经历的时候，当他病倒，而且他差一点死的时候，他才承认新冠病毒的确有。 Kekristenan bukan soal teori, tapi pengalaman secara pribadi berjumpa dengan Tuhan. 基督徒的生活呢是怎样跟神遇见，那么我们怎样经历它。 Dan Tuhan tidak punya anak emas. Semua anak emasnya Tuhan dengan catatan percaya kepada firman-Nya. 神呢不偏爱世人，只要每一个世人相信他，成为他的救主，他们就是神的子女。 Antara ada dan tiada itu pilihan kita. Kalau saudara percaya, kuasa itu ada. Tapi kalau tidak, menjadi tidak ada. 所以呢，有或者没有呢，那是你的选择。如果你相信，那么就成就；如果你不相信，就没有。 Tapi saya mau katakan sebagai kata-kata terakhir. Pilihlah untuk percaya, karena dia
pasti bekerja di dalam hidup kita. 那么，但是我要鼓励大家，我们要选择，就是我们要相信，因为他会保护我们。 Kiranya Tuhan tolong kita semua dalam menjalani hari-hari yang penuh dengan pergumulan ini. Amin. 但愿神帮助我们每一位，当我们要跟这个挣扎面对生活的情况。 Saya ingin ajak nyanyi Tak Usah Ku Takut, bisa? Bisa, boleh ya. Tapi saya nggak bisa bahasa Mandarin. Ada pujian Tak Usah Ku Takut bahasa Mandarin, kayaknya ada ya. Ada ya? Tolong dibukain. Saya mau nyanyi, 我要唱一首不要害怕。 Oke, silakan. Baik, mungkin bisa dibantu kali oleh singer yang sudah terlatih oleh Lau Sehuang. Silahkan. 我们要唱这个不要害怕的歌曲。小组请上来。 Saya cuma mencatat lagi Sangti Cufu Taja, cuma itu aja. Penutup dan pembuka, selebihnya Wopu Cetau. Baik, puji Tuhan, mari kita berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. El Shaddai, Tak Usah Ku Takut. Amin. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara takutkan hari-hari ini. Tapi kalau saudara bisa takut, saudara bisa iman. Hanya beda fokusnya. Kalau takut, iman kepada persoalan, masalah, tantangan. Tapi iman percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Percaya kepada firman yang kita dengar. Percaya kepada setiap janjinya. Takut kepada masalah hanya mendatangkan kecemasan dan ketidakberdayaan. Tapi percaya kepada firman Tuhan. Apa yang tidak ada itu akan menjadi ada. Ibrani 11 ayat 3, dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Puji Tuhan. 我们不要惧怕面对种种的问题、种种的困难，只要我们相信神的话语，神会帮助我们。 我
Mari kita tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya, 低头 haleluya. 祷告。 Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa sorga, di dalam nama Yesus, 我们在天上的父，我们称主耶稣。 setelah kami mendengar firman-Mu, 我们听到主的话语， kami mau punya pengalaman secara pribadi. 我们要经历个人 Apa yang tidak terlihat itu 那所看不见的， menjadi terlihat dan dialami oleh kami. 使我们能看得到，而且我们能够经历到。 Biar Engkau membukakan mata rohani kami, 主，求你打开我们的属灵的眼睛， sehingga kami boleh memandang kemegahan sorga 好让我们能够看到天国的荣耀， nyata di dalam kehidupan kami. 真实在我们的生活里。 Engkau tahu keterbatasan kami. 你知道我们的短处， Kami datang dengan kelemahan, 我们在软弱里， dengan kekurangan, 我们缺乏里， dengan beban yang berat. 我们这样承担的重担的承担， Tapi kami mau pulang dengan dibebaskan. 但是我们要回去的释放， Kami mau pulang dengan kemenangan. 我们要回去的战胜， Kami mau pulang dengan berkat-berkat sorga. 我们要回去得到天上给我们的祝福。 Sehingga apa yang tidak kelihatan itu, 说是那看不到的， semua yang ada di dalam janji firman-Mu, 所有在主的话语的应许里， dialami oleh kami sore hari ini. 但愿我们尽盼望能够经历到。 Bapa hamba berdoa, 主啊，你的仆人这样呼求， dimanapun umat-Mu berdiri saat ini, 你的信徒无论站在哪里， biarlah roh kudus-Mu bekerja menggarap hidup kami. 但愿主圣灵在我们的生活里工作， Ada sesuatu yang Tuhan ubah di dalam hidup kami, 但主你改变我们的生活， sehingga kami belajar untuk melihat dengan mata rohani kami. 好让我们能够学习到打开，能看见，通过我们的属灵的眼睛， Supaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. 但愿主的大能成全在我们的生活里。 Biarlah kami pulang dengan sukacita. 当我们回去充满喜乐， Kami pulang dengan kemenangan. 我们回去的战胜， Karena kami berjumpa dengan Engkau sore hari ini. 因为我们已经面对面见到神， Perjumpaan dengan Tuhan lebih dari apapun. 跟主会面是超过所有的一切。 Karena Engkaulah sumber kehidupan kami. 你是我们生活的源泉。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. 已经带领我们的崇拜会从开始直到末了。 Dan kalau sebentar kami tinggalkan tempat ini, 当我们要离开这地方以后， biarlah segala berkat yang terbaik, 但愿所有最好的祝福， jasmani, rohani Tuhan limpahkan 肉体属灵这一切都属浇 dalam 灌 dalam hidup pribadi kami, 在我们个人的生活里， keluarga rumah tangga kami, 在我们的家庭里， usaha pekerjaan kami, 在我们工作事业里， perjalanan dan pelayanan kami, 在我们的路途跟我们的侍奉， di sepanjang minggu yang akan kami hadapi. 在整一个星期我们要面对的。 Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. 主祝福你所已经服侍你的仆人， Berkati jiwa-jiwa yang lain. Haleluya. 主也祝福所有的灵 Yang 魂。 tidak bisa datang hari ini, Tuhan tahu. 主他们今天不能来到你的圣坛，主都知道， Dan Tuhan akan menolong mereka. 主会帮助他们每一位。 Perjalanan pulang kami sebentar, 我们要回去的路途， kiranya Tuhan pimpin hentar. 但愿主带领跟保护， Tibakan di rumah kami masing-masing dengan segala selamat. 到达完全没有什么缺乏， Segala puji, hormat, kemuliaan, dan kebesaran 所有的荣耀尊贵都完全献给主你， hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, 只有主你耶稣基督， sekarang dan selama-lamanya. 从现在直到永永远远。 Haleluya. 哈利路亚！ Mari kita angkat kedua belah tangan kita 来，我们举起双手， untuk menerima berkat dari Tuhan. 领受主的祝福。 Biarlah segala berkat yang terbaik dari sorga, 但愿所有最好在天国的祝福， berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, 神天父的恩惠， cinta kasih, kemurahan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, 主耶稣的慈爱怜悯， persekutuan Roh Kudusnya 跟圣灵的交通， menyertai saudara sekalian, 常与弟兄姐妹同在， mulai sekarang 从今 bahkan sampai selama-lamanya, 直到永永远远。 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉主耶稣的生命， Dan kita yang percaya katakan bersama, 我们相信他的，一起说
Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.